पूर्व भली के एक्टिव ना परिस्थिति समय सब नहीं काम करने पड़ुछि। दलर एवं कौन निर्देश आसुछि केतल को कार्यक्रम होउछि दलर पराजय पर कौन युव नेतृत्व एक्टिव अछंती विजय पराजय एटा गोटे पॉलिटिकल प्रोसेस सत्य कहबे युव नेतृत्व भीतर टिके जोश कमिनी हाँ किछि मात्रा रे नवीन बाबू पराजय पर समस्त टिके मर्माहत हो जाइछन्ति। राजनीति को आजिका समय युवक माने केउ भली देखुछन्ति माने सालिस करंदी जो माने टाउटर मिछ डगलबाजी कथा कहंदी तो माने राताराती केमि बड़ नेता होई जिवि आपण सालिस करना जीवन रे केबे सालिस करनी आज्ञा पद पदवी पई केबे नहीं। अच्छा मु सबले स्पष्टवादी सालिस न कले राजनीति ऊर्ध्व जाई परियो हाँ किछि असुविधा नहीं। हम आजिका समय कष्ट पड़छु जेते कष्ट पड़थिया नेता आज कोन सफलता पाइछन मु ज्योतिरंजन साहू आज जन्म होइछि आस्ते लंगड़ा जीवा भी लंगड़ा कोन कोन आपण राजनीतिक आक्रोश रो शिकार हिछन तो मिछ केस होबा आपण अंदर हाँ आ माने बहुत नेता माने ज्योति आगु पळेबो बोली डाउन करियो चिंता दलीय नेता चाकरी करिया इच्छा हलानी ना एबे टिके फील होनी राजनीति करी फसी होली जे मु एति पई जन्म होइछि ताकु नै मु आगु बढ़ी राजनीति को आसिकी एबे सबुठ बड़ शिक्षा कोन पाइले आज मु जो परिचय पाइछि ड्यू टू राजनीति पई आज युवपीढ़ी चाकरी रोजगार पाई चिंतित निजे जदि चेष्टा कले छोट व्यवसाय आरंभ करी आपण बड़ व्यवसाय करि परिबे। बीजेडी एबे विरोध दल रे संगठन रे कोन परिवर्तन देखुछन्ति लोक बहुत टिके मर्माहत और चिंतित दुखित बीजेडी रे आगामी नेतृत्व भविष्य को लेके आपण केते आशावादी जेतलो बिजू बाबू मोर परलोक होइगला लोक सेतलो बिजू पटना चली गले कोन हबो नेता तो दल भी छाड़लेनी टाउट रो सुविधावादी नेता आज्ञा आपण राजनीतिक भविष्य कोन मते गला अर्बन इलेक्शन रे टिकट भी जोचा जाइतला। चंद्रशेखर साहू ना विक्रम पंडा नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत। आज आलोचना रे मो सह जोड़ी होचंती बिजू जनता दल रो युव नेता श्रीजुक्त ज्योतिरंजन साहू। ज्योति बाबू कार्यक्रम को आपन को स्वागत। नमस्कार। स्वास्थ्य भलो अछि भलो अछि पूर्व भली के तो एक्टिव नांती परिस्थिति समय सब नहीं काम करने पड़ुछि। एक्टिव माने दलर जहाँ निर्देश आसू मानिक आगू बढ़िया पड़ुछि जेहेतु बिजू जनता दल गोटे श्रृंखलित दल नवीन बाबू सब शांतिप्रिय नेता आउ जेतल जहाँ दलर कार्यक्रम होउछि से कार्यक्रम रे भाग ना समय काटुछु ता सहित समाज सेवा किसी समय देवा प्रतिदिन अत्यंत पक्षी घंटा 2 घंटा बही पढ़ा आउ सामाजिक स्तर रे लोकों सहित मिसिबा कार दुख सुख रे ठिया जति आम हाथ रे ही पाउछि से कार्यक्रम रे लिप्त रहउछु। दल रु एबे कोन निर्देश आछि केतल को कार्यक्रम होउछि हां ए आईन श्रृंखला परिस्थिति नै कि जेमि राजरास्ता उलेबा कोडे स्मारक पत्र दबा केतल कोडे प्रोग्राम हेले जाई से अटेंड करिया प्रोग्राम अटेंड करिया दलर प्रोग्राम बिजु आम साध दिवस जन्म जयंती इन विभिन्न जिनस कार्यक्रम होउछि। दलर पराजय पर कौन युव नेतृत्व एक्टिव अछंती दल शुणु विजय पराजय एटा गोटे पॉलिटिकल प्रोसेस हाँ सबुदिन जने क्षमता रही बोली किछि नहीं क्षमता होछि क्षणस्थायी हाँ सब चिरस्थायी नुह तो युव नेतृत्व धीरे धीरे गोटे गोटे कार्यक्रम हाथ नहीं जेतल अर्थनीतिर संकट कथा कहतु पेपर नीट पेपर लीक कथा कहतु आपण दर वृद्धि कथा कहतु सब कथा नहीं राजरास्ता युव जनता दल आगे आछि। सत कहबे युव नेतृत्व भीतर टिके जोश कमिनी हाँ किछि मात्रा रे नवीन बाबू पराजय पर समस्त टिके मर्माहत हो जाइछन्ति। आज भी माने पल्ली रु दिल्ली जाई ओडिसा कोण अनुकोण नवीन बाबू को लोक छुरुचन्ति एक कथा मु कहूनी आपण गाँ गहली जुआड़े गले लोक प्रतिक्रिया नेले आपण जानि परिबे। राजनीति को आजिका समय रे युवक माने केउ भली देखुछन्ति कहया गले माने मोर चिंताधारा मु कहबी जने युवक जने छात्र निजे निज गोड़ रे पाठ पढ़ी चाकरी करिया उद्देश्य न रखिकी भल मनीष किभली हबो परिवार प्रतिपोषण करि परिबो ता सहित निजको जुगोपयोगी करिकी पाठ साठ सब क्षेत्र रे किने आगु जीवो आउ गुरुजन उपदेश मानिबो महर्षि मान नीतिवाणी पढ़िबो ता सहित प्रत्येक दिन अत्यंत पक्षे घंटा 2 घंटा समय बाहर करिकी समाज सेवा देखो जमी वृक्षरोपण हो कि रोगी सेवा हो कि बहुत जिन कार्यक्रम अच्छी से कार्यक्रम निजको लिप्त रखिले युव समाज आगू जीव आजिका डेट रे मु सब घृणा करे जो माने सालिस करंदी जो माने टाउटर मिछ डगलबाजी कथा कहंदी माने राताराती केमि बड़ नेता हो जीवी आपण सालिस करना जीवन रे केबे सालिस करनी आज्ञा पद पदवी पई केबे नहीं। अच्छा मु सब स्पष्टवादी सालिस न कले राजनीति ऊर्ध्व जाई परियो हाँ किछि असुविधा नहीं हम आजिका समय रे कष्ट पड़चु हाँ लेट हेबो विलंब हेबो जेते कष्ट पड़थिया नेता आज कोन सफलता पाइछ आज्ञा देखन गोटे कथा मु कहूची मनीष गोटे सामाजिक प्राणी समाज को नहीं बंचियो देश रे 150 कोटी लोक ता भितरे कार चिंताधारा आउ माने मेन टू मेन डिफरेंस रहियो से भितरे मु सब सर्वदा भाबे
ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବା ବି ଲଙ୍ଗଳା, କାଲିକି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି। ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହବା, ଯାହା କହିବା ସତ କହିବା। ଆଉ ଲୋକ ମତେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଲିସ କରିକି ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, କାରଣ ଲୋକ ମାନେ ରିଏଲ ହିରୋକୁ ଛାଡିକି ରିଏଲ ହିରୋ ପଛରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସେମାନେ ରାତାରାତି କେମିତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଏ ନେତା ସହିତ ଏଟା ଯାଇଯିବି, ସେ ନେତା ସହିତ ଏଟା ଯାଇଯିବି, ମୋର ସେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ ଠିକ ସମାଜ ଆଗରେ, ତ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। କଣ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଏ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ କେସ୍ ହବା, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ନେତା ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଆଗକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଡାଉନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା, ଦଳୀୟ ନେତା ଦଳର ହଉ ଦଳ ବାହାରେ ହଉ ବହୁତ ମାନେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ତ କିଏ କେବେ କହିନି କି ମୁଁ କେବେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଯାଇଛି। ହଁ ମାନେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେଟା ସମୟ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ରହିବି ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କେମିତି ହବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ବାପା ଘରର ପରିବାରର ବହୁତ ବିରୋଧ ଥିଲା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ, ମନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଆଶା ଥିଲା, ରାଜନୀତି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ନା। +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିଲି, ଫାର୍ମାସି କଲି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାରି ବମ୍ବେ ଗୋଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୋ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଆସେ ଯିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖଲିଗଡ଼ କଲେଜରେ ପଢିବି। ଏବେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହଉନି ରାଜନୀତି କରି ଫସିଗଲି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆଜି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି କୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ଲେଭେଲ ଅଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଇଲେ? ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଚାକିରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କଣ? ନିଜେ ନିଜର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ପାଠଶାଠ ପଢିବା ଭିତରେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ କହିଲି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବା, ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପଇସା ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ସମାଜ ଆଗରେ। ରାଜନୀତିରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ କି? ନିହାତି ଭାବେ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 18 ବର୍ଷ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢିଲା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣୁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ଦେଶର ପ୍ରଗତି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ସେ ଦେଶ ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ହିଁ ତ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କିଛି ମାନେ ସମୟକୁ ଧରି ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଧରିକି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯୋଉଠୁ ଛାତ୍ର ନେତା ତିଆରି ହଉଥିଲେ, ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ବହୁ ଛାତ୍ର ନେତା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ସରକାର ହଉ କି କୋଉ ସରକାର ହଉ, ଏବେ ତ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ ତ କହିଥିଲେ ତାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଇଏରେ ଯେ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି କରୁ, ପୁଣି ଆସିକି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଲା, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ଆଜ୍ଞା ସଂଗଠନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସଂଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଟିକେ ମର୍ମାହତ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଏତେ ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତଥାପି କୋଉଠି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପରୁ ମୁହାଁ ହେଇଗଲେ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ରହିଲା ପରେ, ଆଉ ମାନେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅସିତ କରିବ, ଅସିତ ଭାବିଲା ଏକ୍ସ କରିବ, ଏକ୍ସ ଭାବିଲା ୱାଇ କରିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟରେ ଯୋଉ ୱାର୍କ ହବା କଥା ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡିରେ ଆଗାମୀ ନେତୃତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ।
ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ କଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ ବୋଲି ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଆସ୍କାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ସେଇଠୁ ବିପୁଳ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ବିଜୁଙ୍କ ବିନା କଣ ନବୀନ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଦଳ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା ତ ନବୀନ ବାବୁ ବିପୁଳ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡି କୋଆଲିସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବାଜପେୟୀ ଜି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଠିକ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ କାଲି ସକାଳୁ ସିନି ଆଉ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନବ ଏ ଦଳରୁ ବହୁତ ନେତା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଯୁବ ନେତା ଛାତ୍ର ନେତା ଅଛନ୍ତି ନେତା ତ ଦଳ ବି ଛାଡ଼ିଲେଣି ଦଳ ଛାଡିବା ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଟାଉଟର ସୁବିଧାବାଦୀ ନେତା ସେମିତି 10ଟା ନେତା ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଷଷ୍ଠବାଦୀ ନେତା 2-3 ଜଣ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ଥିଲେ କୌରବ କାନି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ତଥାପି ପରିଶେଷରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସ୍କା ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫାର୍ମାସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ପିନିଂ ମିଲଠୁ ଧରିକି ଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ପାଟ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ମାଛ ବି ଅଛି ବେଲୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଏମିତି ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ହେଇପାରିବ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଟିକାବାଲି ବାଲିଗୁଡା ସେଟା ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖି ଏ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହବ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଯୁବପିଢି ଯୋଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏ ସରକାରରେ ଏସବୁ ହଉଛି ତ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ଆମେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପେପର ମିଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖୋଲିଲେ କଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷକୁ ନଜରରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେବେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିଲା ତାପରେ ଓକିଲାତି ନିର୍ବାଚନରେ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ ସବୁବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ମତେ ଗଲା ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ଟିକଟ ବି ଯୋଚା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଆମର ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡୁଛି ଆପଣ ବାଟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ କହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏବେ ବି କହୁଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କଣ କୋଉ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ପଢନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ଫୁଗୁଲ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କାହାର କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିଜନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶୈଳୀ ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିକି ଆଗକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢି ଛାତ୍ରପିଢି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜର ବ୍ୟବହାର ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ କୁ ଆସିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ନା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା 2 ଜଣ ଯାକ ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତି ନା ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୀତି ସଂଘର୍ଷ ନା ସଫଳତା ରାଜନୀତି କହିଲେ ସଂଘର୍ଷ ବି ରହିବ ସଫଳତା ବି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ଜଣ ଯାକ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ନା ସମାଲୋଚକ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବିଜେପିକୁ ଯିବେ ସେଟା ସମୟ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବିଜେପି କି ଯିବି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବି ବିଜେଡିରେ ରହିବି ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଆଜିର କଥା କାଲି ନାହିଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇଛୁ ନିଜେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ତଳର ମାଟିକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ
ଦଳର କଥା ଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଏବେ କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଛି କି? ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନବାଟା ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ କନସେପ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ ଯୁବପିଢି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବହୁ ନେତାକୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନୁସାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା କାହାଣୀକୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।